drop this format fast. Ready? Ready with this format, students? If you are ready, so please raise your hands or else put in the chat box. Okay. So bhada ಒಂದೊಂದು page ಅಷ್ಟು format ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. Just draw for at least 5 to 6 lines. That is much enough. Draw the format for hardly 5 to 6 lines. Okay. So let's begin the solution. See, we are preparing the opening statement of affairs. You already know it is just like a balance sheet. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು balance sheet ತರ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So liabilities, assets. Okay. So first we'll complete on the asset side. Asset side ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ liabilities ಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. So just enter the items. So what is the first item? So cash. Cash at bank. How much is the opening balance? 2000. See, only opening balances we are taking. So date specify ಮಾಡಿದೀವಿ 1/1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. Stock is nothing but inventories. How much it is? 30,000. Next is sundry debtors. Sundry debtors, how much is the opening balance? 25,000. Next, they are given machinery, 40,000. Understanding? So first take up all the assets. See, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾಗಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. Sundry creditors. How much is the opening balance? 20,000. So ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಕಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೌ ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. How much is the total? 97,000. So everyone is getting same amount, 97,000. Okay, so total is 97,000. How much is the difference? ಇದನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಫಿಗರ್ ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 77,000. What is this? This is our capital. This is the balancing figure. This capital is our balancing figure, 77,000. Understood? Capital is 77,000. First step ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Cleared with first step, that is preparation of opening statement of affairs. Take it down clearly. Correct ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay students, who have completed this one, go for the debtors account. Debtors account prepare ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Debtors account ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಆದವರು ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ.
Can I rub this? Students, can I rub this? You take it down fast. Okay, I'm removing this now. So go for the debtors account. So ready with the format? Format is ready? Okay. So let's see this one. So debtors information nodta hogana. Fine. Don't forget to write this all. Debit, credit, particulars. It contains marks. Okay, you already know. So debtor is asset and it begins from the debit side, is it? So opening balance we are taking on the debit side. To balance brought down. So how much is the opening balance of debtors? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So 1/1/1985 and closing balance is side by that. Okay, so opening debtors is how much? 25,000. Okay, so 25,000 we have taken now. Closing balance ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ರೆಫರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ರೆಫರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲಾರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ 86,500. So we are receiving the money. So debit, what is coming into the business? Who is the giver? Debtor. So by cash. By cash account. Amount received. How much is that amount? 86,500. Clear aita? 86,500. This is the amount received that we have to take. ಮತ್ತೇನಿದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗತಾವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸರ್ಟೇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ,
ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ರೆಫರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಅದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. Yes, Akshata, I am taking this, dear. So bad debts given in the problem. How much is the bad debts? 500. ಬರ್ಕೋರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರ, we have to take the last item, that is closing balance. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. So next is last, that is sundry debtors. Closing balance ತಗೊಳ್ಳೋಣ. See one more thing, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್, bad debts is there, sales return is there. So like this you have to notice. Fine. So I think we done with all the information. Just total it and find out the difference figure. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, credit sales. This is our balancing figure. So total ಮಾಡ್ರಿ. Tell me the total. Total is 1,60,000. So deduct this 25,000. Credit sales is 91,000. Absolutely correct. Perfect. Very good. I hope you are understanding how to do this. Yes, students. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಆದವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ರಿ. ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು? ಡನ್ ವಿತ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್, see it is a liability to the business, it is always have a credit balance. So take the opening balance on the credit side. By balance brought down, opening balance, how much it is? 20,000. 20,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Closing balance we take on the opposite side. Okay, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ.
Payment side, see creditor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? They are liability to the business. Yes, so creditors ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು because we have purchased the goods on credit basis. Credit basis ನ goods ನಾವು purchase ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. We have to make the payment for that. So ಏನಾದರೂ ನಾವು cash pay ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, it is available in the cash book. Look at the payment side. Payment side ನೋಡ್ರಿ, first item ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Paid to creditors. Cash paid to creditors. So take that information. To cash account. So to cash, how much we have paid? 55,000. Yes or no? So cash book naga creditors information ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ creditors account ಒಳಗ cash information ತಗೋಬೇಕು. So to cash account 55,000. Yes, Nirmala correct. So 55,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕೇನು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So no any other items is going to come because there is no discount received and nothing is there, no purchase return, anything. So directly take up the closing balance. So ಇಲ್ಲಿ opening ರೀ opposite closing ಬರೀತೀವಿ. To balance carried down, closing balance, how much is that? 18,500. Just make the total, find the difference. Total it how much? 73,500. Yes, we are getting higher on the debit side. 73,500. I returned here 73,500. So what will be my balancing figure? You tell me. By credit purchases. This will be my balancing figure. Credit purchases will be my balancing figure. How much amount you got, students? 53,500. Yes, it is absolutely correct. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Sometimes that answer may differ, okay? ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಾಗ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Understood? 53,500. This is our credit purchases. So now we done with two steps. So we have completed the two steps. So ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. So first we have prepared the statement of opening affairs. Okay, ಇದಕ್ಕೆ opening statement of affairs ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ledger accounts. Okay, ledger accounts we are prepared. So how many ledger accounts we have prepared here? Only two ledger accounts. So one is total debtors, another one is total creditors. Okay, so debtors creditors account prepare ಮಾಡಿದ್ವಿ in order to ascertain the credit sales and credit purchases. Credit sales, credit purchases. ಇವೆರಡನ್ನು ascertain ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟೆಪ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Say yes or no. So understood? See, the problem ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. Last step we have to do. What is that? That is the main step actually. Preparation of the trading and P&L account and balance sheet. Final accounts ಅನ್ನು prepare ಮಾಡಬೇಕು. So final accounts ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? So we need to prepare by considering these all figures. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So can I take some more time? ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? Okay. So quickly put up the format.
I'm going to draw the format of trading and P&L account on the board, so you also draw the format. Format ಹಾಕೋರಿ. So you already know how to prepare the trading and P&L account, but even though I'm going to tell you the beginning part. So starting alert na ella ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Is the format is ready, students? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋರಿ. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರೀರಿ trading and P&L account, sorry, trading and profit and loss account for the year ending 31/12/1985. See, ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರ ನಮ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮುಗೀತದಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದ 31/12/1985. You have to put up that year only. Okay, so let's begin. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೇ ನಮ್ದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೇನೇನ್ ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ತಗೋರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ತೆಳಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? 30,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 30,000. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿ ಮತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಿ? ನಿಮಗೇನ್ ಕೊಟ್ರ ಬುಕ್ ಒಳಗ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 53,500. In the bracket write as a credit purchases. ಮತ್ತೇನ್ ಐಟಮ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ? ವೇಜಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಕ್ಷತಾ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೂಲಿಗಾರರು ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೂಲಿ ಅಂದ್ರ ವೇಜಸ್. ಆ ವೇಜಸ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ವೇಜಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ? 10,100.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 10,100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬರಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೀ, ಸೇಲ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. You know that there are two types of sales. One is cash, another one is credit. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್? 4,200. ಈ ತರ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 4,200. ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿರಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಬರಿತೀರೇನ್ರಿ? ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದು ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎರಡು ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. How much is that credit sales? 91,000. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ? ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 95,200. 95,200 ಬಂತ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗ ಸಿಕ್ತು. ಸಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಾರ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್. ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬೋತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. So now we're done with all the items. Just enter the that closing stock. Opening stock enter ಮಾಡಿದ್ವಿ, closing stock enter ಮಾಡಬೇಕು. So enter it. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? 26,000. 26,000. So I think we done with all the items. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಮಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1,21,200. ವಿಚ್ ಸೈಡ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಂಗ್ರಿ. Yes, on the debit side you are getting 99,600. Difference is how much? 27,600. Correct. See, credit side namdu ಜಾಸ್ತಿ total da ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, sorry, same amount ಬರಿಬೇಕು. Total is higher on the credit side. How much it is? So what is the total? So that is
1,21,200. 1,21,200. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಹೌದಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದ. ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ದು 27,600. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ದು ಬಂದದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ದು ಬಂದದ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ. ಇದ್ರ ತೆಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ by gross profit brought down. Gross profit brought down, taken from trading account. 27,600. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, by gross profit brought down taken from trading account. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟದು 27,600. See students, so now I hope you are understanding this all procedure. So now it's a end of time. So ಬಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವಿನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದಂಗ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಚಲೋ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ, ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So remaining things we see in the next class. Thank you students.